Good morning, everyone. Today's topic is tenses. As you all know, it's a very important topic in English language. If you learn it, it will be very useful to improve your language skills, especially your writing skills and speaking skills. So, let's have a look. So, as you know, I'm Anjani, Assistant Professor of English, SRNB Junior College, Khammam. So, there are three types of tenses. Today we are concentrating on present tense, but there are three tenses: present tense, past tense, and future tense. And each tense is categorized into four subcategories. So, there are totally 12 tenses you have to learn. But today we are going to learn present tense. In present tense, there are four tenses: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Actually, have a glance at these 12 tenses names. One is simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. In past tense, a simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. In future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense, right? Go through this chart. All the 12 sentences are given in detail structure. So, go through it. Present tense, simple present tense, V1 plus SRES means in simple present tense, V1 means present form of the verb. Present form of the verb comes, and when the subject is a singular, third person singular, the verb takes S or ES. And in present continuous tense, after the subject is or am or are comes, then V1 ing form. Sometimes they are called V4. So, in perfect tense, has or have plus V3, past participle form of the verb. Present perfect continuous, has or have plus been plus V1 ing form. So, like that in past tense, in simple past tense only V2 comes after the subject, and next the verb form of present past continuous is was or were plus V1 ing form. The past perfect takes had plus V3, and past perfect continuous takes had been plus V1 ing form. Actually, we will go through all the present tenses after this next slides. So, just future tense, will or shall plus V1. Shall comes only after first person I or we, first person singular or plural I or we. Other subject takes will. Future continuous will be plus V1 ing form. Future perfect will have plus V3. Future perfect continuous will have been plus V1 ing form. Now, today's our actual topic is present tense. There are, as you know, four types of tenses. Again, go through them again please. Simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Now, come to simple present tense. So, look at some examples. I go to college regularly. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక టిప్. ఈ సెంటెన్సెస్లో యూజువల్లీ, రెగ్యులర్లీ, ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మంత్, డైలీ, ఆఫన్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో look at these examples. She goes to the park every evening. You go to the library daily.
They speak English. They do not speak English. Do they speak English? Why do they speak English? She reads novels every day. She does not read novels every day. Does she read novels every day? How often does she read novels? So, in these examples, what have you observed? We covered all types of sentences: positive statements and negative statements, questions, yes or no questions, and WH questions. To identify them easily, all these sentences come under simple present tense. Have a look at the structure of simple present tense. For positive statements, subject plus V1 plus object or complement. Examples: they spend their holidays in Hyderabad every year. He always wears a hat. If the subject is singular, the verb takes s or es after the verb. Example: he always wears a hat. He అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి వేర్స్ దగ్గర ఎస్ వచ్చింది. ఒకవేళ దే ప్లూరల్ అయ్యి ఉంటే వేర్ వచ్చింది. రైట్. నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్: subject plus do or does plus not, V1 plus object, etc. So, they do not sing songs. Praveen does not play tennis every day. As you observed in negative statements, plural subjects పక్కన do వచ్చి నాట్ వచ్చింది. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ పక్కన డస్ వచ్చి నాట్ వచ్చింది. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ డస్ వచ్చిన తర్వాత ప్లే పక్కన ఎస్ రాదు, వర్బ్ పక్కన ఎస్ రాదు. సో అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్. ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్కి డు నాట్, సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కి డస్ నాట్. రైట్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్: ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. డూ ఆర్ డస్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 and object, etc. Do they play cricket? Does she read many books? So, have you observed the difference between the plural subjects and singular subjects? As usual, do comes before the plural subject and does comes before the singular subject. ఈ డూ కానీ డస్ కానీ సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు వస్తుంది క్వశ్చన్స్లో. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దట్ థింగ్. ఓకే. And have a look at WH questions. WH word plus WH words means who, where, why, how, when, etc. Where does she work? So WH word plus do or does plus subject plus V1 plus object, etc. So where does she work? How often do you read novels? So where, how are WH words. Here also సింగులర్ సబ్జెక్ట్కి ముందు డస్ వచ్చింది, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్కి ముందు డూ వచ్చింది. అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫార్ we have gone through the structure of the present tenses, all the 4 types of sentences. It's negative statements and positive statements, questions, WH questions. Now let's know the usage of simple present tense. It is used when the action in the present taking place regularly, never or several times. So I seldom go to the beach. వెళ్ళరు, ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళరు, రేర్, రేర్గా వెళ్ళరు. సెల్డమ్ నెగటివ్. బార్కింగ్ డాగ్స్ సెల్డమ్ బైట్. మురిగే కుక్క కరవవు. రేణు అకేషనల్లీ డ్రింక్స్ కాఫీ. చాలా ఈమె అకేషనల్గా తాగుతుంది. అకేషనల్, సెల్డమ్, జనరల్లీ, యూజువల్లీ, all these words are used in simple present, indicators of simple present tense. Facts. Simple present tense is used to tell the facts. Universal truths అని కూడా అంటారు. They don't change.
మారవు టైంతో పాటు. ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్. సో ఇది చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ఫ్యాక్ట్స్కి ఎప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్సే యూస్ చేస్తారు. ది ఆయిల్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ ద వాటర్. ఇది ఫ్యాక్ట్. సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెల్ ద ఫ్యాక్ట్స్. And one more usage is actions taking place one after another. John gets up at 7 o'clock and brushes. Janu gets up at 7 o'clock and brushes her teeth. She takes a cold shower and combs her hair. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగే యాక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. యాక్షన్ సెట్ బై ఎ టైం టేబుల్ ఆర్ షెడ్యూల్. ఒక టైం టేబుల్ వేసుకొని చేసే యాక్షన్స్ని కూడా చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారు. ద ట్రైన్ లీవ్స్ సికింద్రాబాద్ ఎట్ 8:30 in the morning. ఇక్కడ బ్రాకెట్ వేస్ట్గా వచ్చింది, తీసేసుకోండి. ద నెక్స్ట్ బస్ కమ్స్ ఇన్ 15 minutes. So there are some signal words or indicators to identify the simple present tense easily. The following words are usually found in simple present tense. Usually, not always. So always is a word which is regularly used in simple present tense. Daily, regularly, generally, every day, every week, every month, every year, never, normally, often, seldom, sometimes, usually, etc. Right? సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్లో V1 ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత. V1 పక్కన ఒక్కోసారి ఈఆర్ ఈఎస్ ఉంటుంది, ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అంటే సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే, సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు V1 ఉంటుంది. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ కాకుండా ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు నార్మల్ V1. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ అయితే V1 పక్కన ఎస్ఆర్ ఈఎస్ యాడ్ అవుతుంది. అదొకటి స్ట్రక్చర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఫ్యాక్ట్స్ని చెప్పడానికి. అప్పుడు ఒక యాక్షన్ తర్వాత ఒకటి చెప్పడానికి, ప్రజెంట్ టేకింగ్ ప్లేస్ అయ్యే యాక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ tense is present continuous tense. Examples: I am watching TV, I am not watching TV, am I watching TV? Right. They are speaking, they are not speaking, are they speaking? So is playing chess now, is not playing chess now, is he playing chess now? Okay. Here am or is. In the structure of positive statements, సబ్జెక్ట్ తర్వాత యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉంటుంది. ఐ పక్కన యామ్ ఉంటుంది. సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ పక్కన ఈజ్ ఉంటుంది. ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ పక్కన ఆర్ ఉంటుంది. యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనగానే V1 ఇంగ్ ఫామ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రెంచ్, షీ ఈజ్ లివింగ్ విత్ హర్ సిస్టర్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్, వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్. సో నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ యాజ్ యూజువల్లీ హెల్పింగ్ వర్బ్ పక్కన నాట్ పెడితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే డూ కానీ డస్ కానీ వచ్చి నాట్ వస్తుంది. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఆల్రెడీ అక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి, యామ్ ఆర్ ఈజ్. వాటి పక్కన నాట్ పెడితే అవి నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ తయారవుతాయి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో. సో ఐఎమ్ నాట్ ఈటింగ్ మై లంచ్, హీ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఎనీవేర్ నౌ, దే ఆర్ నాట్ ఓపెనింగ్ అ న్యూ షాపింగ్ మాల్. సో యామ్ పక్కన నాట్, ఈజ్ పక్కన నాట్, ఆర్ పక్కన నాట్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకొస్తే క్వశ్చన్ ఫామ్ అయిపోతుంది. యామ్ కానీ ఈజ్ కానీ ఆర్ కానీ సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తే ముందైతే యామ్, సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ ముందైతే ఏజ్, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్ ముందైతే ఆర్. తర్వాత V1 ఇంగ్ ఫామ్ కామన్. So am I working on your computer? Is he reading this book? Are they coming over for the lunch? Okay, WH questions-లో హెల్పింగ్ వర్బ్ కన్నా ముందు WH వర్డ్స్ యాడ్ అవుతాయి. వేర్, వై, హౌ అలాంటివి. సో వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్ హియర్?
Why is he playing football? Where are they going? So now the important thing in tenses, usage. Usage is more important. Structure is also important, but more important is యూసేజ్. ఎప్పుడు యూస్ చేయాలో తెలిస్తేనే మనం వాటిని కరెక్ట్గా యూస్ చేయగలుగుతాం. యాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. మాట్లాడుతున్నప్పుడు జరిగే యాక్షన్స్ గురించి చెప్పడానికి. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్. హీస్ క్లీనింగ్ ద కిచెన్. You are disturbing us, right? One more usage is action taking place only for a limited period of time. So I am reading kids poetry this week. She is taking music lessons this summer. They are working hard these days. ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్న పనులు టెంపరీగా జరుగుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక యూసేజ్ ప్లాన్డ్ ఫ్యూచర్. ప్లాన్డ్, అరేంజ్డ్, అన్ని అరేంజ్ చేసుకున్న ఫ్యూచర్ వాటికి కూడా యాక్షన్స్ అరేంజ్డ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఫర్ ఢిల్లీ టుమారో. షీఈస్ బయింగ్ ఏ కార్ ఇన్ మే. దే ఆర్ గివింగ్ ఏ పార్టీ నెక్స్ట్ సండే. ఆల్రెడీ దే ప్లాన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ టోల్డ్ ఇన్ present continuous tense. Actually it will happen in the future, but everything is arranged for that action, right? Indicator, signal words. At the moment, just now, listen, look, now, right now, these days, nowadays, etc. Just now we'll see in perfect tense also. So present continuous tense is structure is subject plus am or is, and the usage is present ongoing actions and limited actions and future planned actions, right? Now present perfect tense. Look at these examples for present perfect tense. I have kept the cake on the table. I have not kept the cake on the table. Where have I kept it? He has been at home for a month. He has not been at home for a month. Why has he been at home for a month? Ronnie has eaten all the mangoes. Ronnie has not eaten all the mangoes. How has Rani eaten all the mangoes? Okay, as usual, there are examples for all the statements, means positive, negative statements and questions, yes or no questions and WH questions to practice conversations. Okay, so structure. For positive statements, subject plus has or have plus V3. V3 is most important. Present perfect tense or all the perfect tenses V3 is important. సో సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే దాని పక్కన హ్యాజ్ వస్తుంది, ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ వస్తుంది. V3 కంపల్సరీ V1, V2, V3లో తెలిస్తే V3ని దీంట్లో యూస్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ ఫామ్, పాస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ తెలిసి ఉండాలి. గో, వెంట్, గాన్. గాన్ ఈజ్ V3 ఫర్ గో. డూ, డిడ్, డన్. డన్ ఈజ్ V3 ఫర్ డూ. బై, బాట్, బాట్. బ్రింగ్, బ్రాట్, బ్రాట్. లైక్ దట్. కమ్, కేమ్, కమ్. Sweep, swept, swept. Okay, so go through the verbs, 3 forms of the verbs to know the V3 forms of the verbs, right? So have or has V3. I have gone to the movie. She has just come home. They have just closed the shop. So try to write few more examples for each tense and for each statement or each type of tense. Write all the examples for every type of tenses, okay, to practice. Negative statements of in present perfect tense. Subject plus has, have plus not
ప్లస్ V3. హ్యాస్ హ్యావ్ పక్కన నాట్ పెడితే ఈ స్టేట్మెంట్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అయిపోతాయి. ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ దిస్ మూవీ. షీ హ్యాస్ నాట్ gone to bed. You haven't done it properly. So same సింగులర్ సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యాజ్, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యావ్ వస్తుంది. క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ని కానీ స్టేట్మెంట్ ముందుకు తీసుకొస్తే సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు పెడితే అది ఎస్ఆర్ నా క్వశ్చన్ అవుతుంది. దాని ముందు WH వర్డ్స్ పెడితే WH క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ SR no questions is have or has before the subject, after the subject V3 plus object etc. Have you locked the door? Has he come here before? Have I ever broken my promise? Okay. Have you locked the door? Has he come here before? Have I ever broken my promise? Right. Look at the WH questions. WH word plus have or has plus subject plus V3. What have they told him? Whose hair has he borrowed? How have you gone to Hyderabad? Have ki gaani has ki gaani mundu WH words like where, how, why, when యాడ్ చేస్తే WH క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు ఉంటుంది. దానికన్నా ముందు WH వర్డ్స్ వస్తే అవి WH క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. ఉత్త హెల్పింగ్ వర్డ్ అంటే అవి SR నో క్వశ్చన్స్ అవుతాయి. వాటికి మనం ఎస్ నోతో ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. యాక్షన్ దట్ స్టాప్డ్ రీసెంట్లీ. We have just closed the door. She has just drunk a cup of tea. She has read that book. సో రీసెంట్గా అప్పుడే అయిపోయిన వాటి చెప్పడానికి దీంట్లో టైం ఇండికేట్ చేయరు. ఒక అయిపోయిన పనిని చెప్పేటప్పుడు టైం ఇండికేట్ చేస్తే అది సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుంది. టైం ఇండికేట్ చేయకపోతే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి. టైం ఇండికేట్ చేయనప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ వాడవచ్చు, కానీ టైం ఇండికేట్ చేసినప్పుడు ఎస్టర్డే, 2 hours ago, 3 days ago, 4 months ago అనే టైం ఇండికేట్ చేసినప్పుడు మటుకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని వాడకూడదు. సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని వాడాలంటే ఆ సెంటెన్స్లో అది ఎప్పుడు జరిగింది, ఇన్ని గంటల క్రితము, ఇన్ని రోజుల క్రితం అనేది మెన్షన్ చేయకూడదు. మెన్షన్ చేస్తే పాస్ట్ టెన్సే వాడాలి. రైట్, ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి డిఫరెన్స్. కొందరు రెండింటిని కలిపి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే సింపుల్ పాస్ట్ వాడాల్సిన ప్లేస్లో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడుతూ ఉంటారు. పాస్ట్ని ఇండికేట్ చేసే టైం ఫ్రేజెస్ ఉంటే మటుకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడకూడదు. రైట్. ఫినిష్డ్ యాక్షన్ దట్ హ్యాస్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద ప్రజెంట్. ఏదైనా యాక్షన్ అయిపోయి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రజెంట్లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఐ హ్యావ్ గాట్ రెడీ. షీ హాస్ కుక్డ్ ఫర్ యూ ఆల్సో. Okay. Next usage is action that is still going on. She has taught me English for 2 months. They have lived in this town for 10 years. Actually ఇట్లాంటి సెంటెన్సెస్కి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతారు. ఒకసారి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా వాడతారు. 2 months నుంచి చెప్తుంది. Action that has taken place once, never or several times before the moment of speaking. He has already seen this movie. I have never been to Italy. నేను ఆల్రెడీ చూసేసాను, నేను ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఎప్పుడు ఈ పని చేయలేదు, ఇట్లాంటివి చెప్పడానికి కూడా we use present perfect tense. సో ఇండికేటర్, సిగ్నల్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ, ఎవర్, just now, never, not yet, so far, till now, up to, now, etc. These words are used in present perfect tense most of the times, right? And last tense in present tense is present perfect continuous tense. Look at these examples. He has been playing guitar for 2 hours.
He has not been playing guitar for 2 hours. Has he been playing guitar for 2 hours? Have you been getting enough exercise? How long have you been a member of English language club? He has been sleeping for the last 3 hours. The clothes are wet because it has been raining all day long. I have been watching TV since you left. What have you observed in this sentence? Has or have వచ్చి been వచ్చి ing form వచ్చింది. Has been playing, have been ing form. So have been watching, right? Look at the structure. Structure for positive statements is subject plus have or has plus been plus V1 ing form. I have been teaching English since 1995. He has been sleeping for 5 hours. We have been doing homework for an hour. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ థింగ్. సిన్స్ ఫర్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు అని చెప్పేటప్పుడు ఆ టైం ఫ్రేజ్ ముందు సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వాడతాము. పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు సిన్స్ వాడాలి. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తే ఫర్ వాడాలి. సిన్స్ 1995 ఫర్ 5 hours. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ డిఫరెన్స్. సిన్స్ ఎప్పుడు వాడతాము, ఫర్ ఎప్పుడు వాడతాము ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ స్ట్రక్చర్ సేమ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ వచ్చి బీన్ వస్తుంది. సింగులర్కి అయితే సింగులర్కి అయితే హ్యాజ్, ప్లూరల్కి అయితే హ్యావ్ వచ్చి బీన్ వచ్చి యాజ్ యూజువల్ V1 ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. కంటిన్యూస్లో అన్నిట్లో ఖచ్చితంగా కంటిన్యూస్ ఉంది అంటే టెన్స్లో V1 ఇంగ్ ఫామ్ ఉండాల్సిందే. రైట్, అబ్జర్వ్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. సో యాజ్ యూజువల్ హెల్పింగ్ వర్బ్ పక్కన నాట్ పెట్టడమే. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్, not been, V1 plus ing form. So I have not been going to college since Wednesday, right? I have not been going to college since Wednesday. It's a point of time, that's why since came before that time. He hasn't been reading anything for a week. So they haven't been talking to him since then. Alright? సో హ్యాజ్ కానీ హెల్పింగ్ వర్బ్ పక్కన నాట్ వచ్చింది. బీన్ కన్నా ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్ పక్కన హ్యాజ్ పక్కకి బీన్కి మధ్యలో నాట్ పెడితే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ లుక్ ఎట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్, దెన్ ఆఫ్టర్ ద సబ్జెక్ట్ బీన్ ప్లస్ V1 ing form. హ్యావ్ దే బీన్ అటెండింగ్ హిందీ క్లాసెస్ ఫర్ అ వీక్? హ్యాస్ షీ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ సిన్స్ 10 AM? హ్యాస్ హీ బీన్ రైటింగ్ ఫర్ అవర్స్? యాక్చువల్గా మీకు ఇది కరెక్షన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్లో టెన్సెస్ ఒక పార్ట్. ఎక్కువ సెంటెన్సెస్ ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అవుద్దని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము. ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయించాలనేది ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ ట్రై టు రైట్ ఫ్యూ మోర్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ, రైట్? యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్, ఓకే, రైట్. And WH questions. As you know, how long have you been learning English? WH words come before the subject. Where has she been working since last year? What have they been doing here since morning? Right? Usage. Putting emphasis on the course or duration, not the result. డ్యూరేషన్ మీదే ఎంఫసిస్ ఉంటే రిజల్ట్ మీద కాకుండా డ్యూరేషన్ మీద ఉంటేనే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ నావెల్ సిన్స్ మై స్కూల్ డేస్. రాకేష్ హ్యాస్ బీన్ పెయింటింగ్ ఇట్ ఫర్ 3 hours. సో ఫినిష్డ్ యాక్షన్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ద ప్రజెంట్. ఎప్పుడో గతంలో స్టార్ట్ చేశారు అంటే స్టార్ట్ చేయడం అయిపోయి ఉంటుంది, స్టిల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. దాని ఇంపాక్ట్ ప్రజెంట్లో కూడా ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ బీన్ రిపేరింగ్ ద బైక్ సో మై హ్యాండ్స్ ఆర్ డర్టీ. హ్యాండ్స్ డర్టీగా ఉండడానికి ఏంటి రీజన్? ఐ హ్యావ్ బీన్ రిపేరింగ్ ద బైక్ రిపేర్ చేయడం వల్ల హ్యాండ్స్ డర్టీగా ఉన్నాయి ప్రజెంట్. సో ఇంపాక్ట్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మీద అప్పుడు చేసిన దాన్ని ఇంపాక్ట్ ఉంది కాబట్టి అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది. సిగ్నల్ వర్డ్స్ ఆల్ డే ఫర్ 4 years సిన్స్ 1993. హౌ లాంగ్ ద హోల్ వీక్?
ఈ వర్డ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ప్రతిసారి వస్తాయని కాదు, కానీ వచ్చినప్పుడు ఒక జస్ట్ ఇండికేషన్ కోసం ఇది మేబీ ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు అని ఎక్కువ శాతం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, నాట్ ఎవ్రీ టైమ్. సో నౌ టైమ్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ some exercises. Mark the following sentences as true or false. Ramesh does not brings books. So is it true or false? Is it false? It's a false statement because Ramesh does not bring books. ఒకసారి సెంటెన్స్లో డస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వర్బ్ పక్కన ఎస్ రాదు. రమేష్ బ్రింగ్స్ బుక్స్కి ఇది నెగటివ్ స్టేట్మెంట్. రమేష్ డస్ నాట్ బ్రింగ్ బుక్స్. సో యూ నీడ్ నాట్ టు పుట్ ఎస్ ఆఫ్టర్ బ్రింగ్స్ హియర్. సో ఇట్స్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, హ్యావ్ ఐ ఎవర్ బ్రోకెన్ మై ప్రామిస్. ఇట్స్ ట్రూ. హ్యావ్ ఐ ఎవర్ బ్రోకెన్ మై ప్రామిస్. క్వశ్చన్, WH క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. He is not playing chess now. It's a negative statement in present continuous tense. He is not playing chess now, right? Have been you getting enough exercise? సో అంటే స్టేట్మెంట్ తప్పు ఉంది, అందుకే హ్యావ్ యూ బీన్ వచ్చేసింది నాకు చదువు చూడకుండానే. హ్యావ్ బీన్ యూ ఉందంటే తప్పు. హ్యావ్ యూ బీన్ గెట్టింగ్ ఇనఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి. సో కరెక్టే వచ్చింది ఇక్కడ, తప్పించినా సరే మనం మాట్లాడేటప్పుడు కరెక్ట్ సెంటెన్స్ వస్తుంది. సో హ్యావ్ యూ బీన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. దే స్పెండ్ దేర్ హాలిడేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ స్టేట్మెంట్. ఎవ్రీ ఇయర్ they spend their holidays, right? It's a true statement. She do not read novels every day. As you know, it's a false statement. She does not read novels every day. చాలామంది కానీ మర్చిపోయి అనేస్తూ ఉంటాం, he don't, she don't అని. Actually we have to use doesn't or does not, right? In speaking we usually use doesn't. She doesn't read novels every day. They don't washing the clothes. Absolutely it's a wrong statement, means false statement. They don't wash or they are not washing the clothes. వాషింగ్ ఉంచితే దే ఆర్ నాట్ పెట్టాలి, డూ నాట్ ఉంచాల్సి వస్తే వాష్ పెట్టాలి. ఇట్స్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. డస్ షీ వర్క్డ్ హియర్, డస్ షీ వర్క్ హియర్ అయినా ఉండాలి. ఇట్స్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. డస్ షీ వర్క్ హియర్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఇంకా మనం పాస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇది డస్ షీ వర్క్ హియర్. ఒకవేళ పాస్ట్ టెన్స్ అయితే డిడ్ షీ వర్క్ హియర్ కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి డస్ షీ వర్క్ హియర్. సో హూస్ కార్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్, హూస్ కార్ ఈజ్ గోయింగ్ దేర్. ఇట్స్ ట్రూ. నెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ కమ్ హోమ్ జస్ట్ నౌ. సో present perfect statement, so true statement. Whose car is going there, present continuous statement. Okay. So far we have learned 4 types of present tense. One is simple present tense, second one is present continuous, and third one is present perfect tense, fourth one is present perfect continuous tense. సింపుల్ ప్రజెంట్కి మనం స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 అని చెప్పుకున్నాము. V1 సబ్జెక్ట్ కనుక సింగులర్లో ఉంటే V1 ప్లస్ S వస్తుంది, అది స్ట్రక్చర్ సింపుల్ ప్రజెంట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ నెగిటివ్స్ అయితే హెల్పింగ్ వర్బ్ పక్కన నాట్ పెట్టేయడమే, అంటే డస్ కానీ డూ కానీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ తీసుకొని నాట్ వస్తుంది. క్వశ్చన్లో అయితే అవే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ముందు వస్తాయి. సింపుల్ ప్రజెంట్ కాబట్టి డూ కానీ డస్ కానీ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు.
సో నెక్స్ట్ యూసేజ్. రెగ్యులర్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్స్కి, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్కి మేము వాడతాం. ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ లాంటి వాటికి వాడతాము. అప్పుడు చేసే పనికి వాడతాం. జనరల్ నేరేషన్కి కూడా వాడుతూ ఉంటాం దీన్ని. సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏమో సబ్జెక్ట్ పక్కన ఈజ్, ఆర్, యామ్ ఏదైనా ఒకటి రావచ్చు. సబ్జెక్ట్ ఐ అయితే యామ్ వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే ఈజ్ వస్తుంది, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే ఆర్ వస్తుంది. ప్లస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనగానే V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. కంటిన్యూస్లో ఖచ్చితంగా V1 ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్, ఆర్, or is plus V1 plus ing form, right? The usage is it is used for ongoing actions and planned, arranged actions in future. ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకున్న యాక్షన్స్కి కూడా చెప్తాము. లిమిటెడ్ నవేడేస్ ఈ మధ్యకాలంలో జరిగే వాటికి కూడా మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెన్స్ ఇస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ జస్ట్ అప్పుడే కంప్లీట్ అయిన, రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయిన యాక్షన్స్ని చెప్పడానికి వాడతాము. దీంట్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ V3. సబ్జెక్ట్ పక్కన హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే హ్యాజ్, సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ వచ్చి ఖచ్చితంగా V3 వస్తుంది. అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ V1, V2, V3లో V3ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవెంట్ గాన్లో గాన్ వాడాలి దీంట్లో, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఇప్పుడు దాన్ని ఆల్రెడీ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నది, ప్రజెంట్ దాని ఇంపాక్ట్ ఉన్న వాటిని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వాడతాము. దీని స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ V1 ఇంగ్ ఫామ్. As usual, singular subject takes has and plural subject takes have. So వీటి పక్కన నాట్ పెడితే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి. సో this is very important topic. Please go through all the examples and try to write some more examples and practice them. Try to use the sentences in your speaking skills. While you are speaking, try to use all these sentences. That's why I gave so many examples in different types of sentences, like positive and negative statements and WH and SR no questions. Okay, thank you. See you in next class. Bye bye.